bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran besok di akhirat akan beri syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mari kita sama-sama baca syahadat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wassahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa limashayikhina wa limu'allimina wa khususan ila ruhi Haji Muhammad Mas'udi Alwi wa ila arwahi jami'il ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum wal amwat khususan ila ruhi Abi Abdul Rahman Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bacaannya surah Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rajim ya. Semua yang i suaranya betul-betul i, oleh i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك
إنك حميد مجيد في العالمين إنك حميد مجيد يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 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 اللهم ارزقني اللهم ارزقني فهم النبيين فهم النبيين وحفظ المرسلين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Bacaannya kita baca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Setelahnya Ad-Dharib atau sebelumnya dari bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama? Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى langsung bersama sampai selesai سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Surah Abasa ayat 13. Fi suhufin mukarramah ya. Atau tanwin ketemu huruf 4 ini ya. Ya, nun, mim, wawu, maka caranya ditahan kayak ini. Fi suhufin mukarramah, monggo. Fi suhufin mukarramah. Diulang. Fi suhufin mukarramah. Nah, hanya itu nggak boleh terlalu lama. Nah, kalau kita hitung ini 3. Fi suhufin mukarramah, sama-sama. Fi suhufin mukarramah. Diulang. Fi suhufin mukarramah. Ya. Kalau Yai Basori mengatakan ukurannya berapa itu lamanya itu? Nah, beliau menjelaskan cuma kupingan. Apa itu kupingan itu? Pendengaran. Jadi orang belajar Quran ini sistemnya memang dibacakan kayak gini dibacakan ya. Kemudian dengarkan.
Dengarkan dengan fokus, serius, dan perhatian yang luar biasa di situ. Itu baru ditirukan. Nah, kenapa perlu dibacakan? Ya, karena perlu perhatian yang fokus tadi supaya tidak salah. Maka beliau mengatakan cukup apa? Ukurnya apa? Kupingan. Ya, jadi kalau beliau malah nggak boleh dikasih ukuran gini, dihitung ini nggak boleh. Kasih ketukan, kasih tumpuan nggak boleh. Ya, berarti telinganya betul-betul tajam. Tidak hanya telinga tadi yang namanya fokus tadi, telinga, mata, otak, hati, semua fokus. Badan seluruhnya ini fokus. Nah, saya belum bisa menirukan beliau ini. Beliau itu orang luar biasa. Beliau boleh lihat di YouTube-nya kan banyak beliau ini. Quran juga banyak, tafsir banyak, ada pengajian apa saja di YouTube-nya beliau ini. Kalau kita lihat beliau tuh, tidak bergerak badannya ini, nggak bergerak, nggak begini-begini sudah beliau itu. Fokusnya luar biasa. Sampai kalau ngaji ada tamunya nggak tahu beliau. Karena asik ngaji kan, fokus tadi. Kalau sudah teman-teman, Yai, mohon maaf datang. Oh iya Pak, silakan. Bapak tergesa apa santai? Santai Yai. Ya silakan duduk ngaji. Kalau tergesa ya diterima. Apa perlunya segera tangani, diterima apa maksudnya. Nah, kalau tamu yang biasanya ngundang itu santai biasanya ya. Nah, orangnya nggak tergesa-gesa. Ada tamu ini kadang-kadang memang sambil mau kemana gitu kan, kita perlu lain. Nah, segera dilayani, kemudian beliau pamit ngaji lagi beliau. Nah, orang ngaji itu kan ada gerak-gerak. Kayak saya itu gerak-gerak itu sulit diam itu. Ada orang ngaji itu kakinya gerak-gerak gini. Dia tuh teman dipegang begini diam, dilepas lagi gini lagi. Ada jari-jarinya dipakai main-main, kayak pelawak itu dipegang itu diam, nanti kalau dilepas gini lagi. Nah, itu kalau adab yang sesungguhnya tidak boleh. Nah, kembali kepada Al-Quran tadi, firman Allah di surah Al-Qiyamah itu ada fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Maka apabila Al-Quran ini kaminya Allah di situ ya, yang membacakan melalui malaikat Jibril. Apabila kami bacakan, maka dengarkan, perhatikan, baru ikuti. Ya, dengarkan, perhatikan, baru ikuti. Oh boleh. Oke. Maka alhamdulillah sistem ini namanya sistem ini sudah Allah yang ngatur dan Rasulnya ditambah malaikat Jibril, kemudian dikembangkan oleh para sahabatnya Rasul, kemudian dikembangkan oleh tabi'in, oleh ulama sampai sekarang. Ya alhamdulillah sistem ini sistem dari Allah langsung. Kalau bahasa kasarnya nggak boleh ragu, apalagi nolak nggak boleh. Karena apa? Dari Allah langsung. Di antara firman Allah ada al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari. Kebenaran itu dari Tuhanmu, wahai Rasul. Nah, dulu yang ditujukan Rasul dulu, tapi untuk seluruh umat juga. Maka fala takunanna, maka jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu. Ragu aja tidak boleh, apalagi nolak. Ya kita nanti tahunya hebatnya Quran itu tidak sekarang lah.
Ya, di akhirat. Cuman oleh Allah kadang-kadang di dunia sudah tampakkan hebatnya Al-Quran ini kepada orang-orang yang aktif, istiqomah ke Al-Quran. Nah, tapi nanti oleh Allah yang ditampakkan betul-betul di akhirat. Ada satu hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran besok di akhirat akan beri syafaat. Jadi Quran nanti bicara, menghadap pada Allah. Ya Allah, orang ini jangan disiksa ya Allah. Orang ini dulu selalu membaca saya. Orang tengah malam bangun, terkencing ya Allah. Setelah kencing tuh baca Quran. Ya butuh dulu ya, butuh sholat terus baca Al-Quran. Orang ini aktif ya Allah, ngaji kesana ke Gang Family, ke sana gitu ya. Kata beliau, likulli syai'in zakatun wa zakatul ilm at-ta'lim. Setiap sesuatu itu ada zakatnya. Dan zakatnya ilmu adalah mengajar. Ya, kita kalau bisa Fatihah ya diajarin Fatihah. Nah, tidak ngajar Al-Baqarah. Kita bisa Al-Baqarah, sudah ngajar Al-Baqarah tamat, ngajar Al-Baqarah. Tidak ngajar Ali Imran karena belum dipelajari. Begitu seterusnya. Tidak menunggu khatam tidak apa-apa. Saya mau ngajar tapi khatam dulu. Khatam berapa itu? 30 juz. Nah, ngajinya seminggu sekali, Pak. Ya. Ngaji seminggu kali. Jadi ngaji modal seminggu sekali begini ini, khatamnya kurang lebih sekitar 8 sampai 10 tahun baru khatam. Ya, ini ada yang baru khatam di jamaah Kihos, ibu-ibu. Ya, yang di jamaah grup keluarga kami juga sudah khatam. Ada grup saya ngaji malam Rabu sudah khatam. Di sini yang khatam ada 3 grup, ya. Grup keluarga kami, kemudian grupnya di Kihos itu, kemudian grup yang dulu pernah malam ngaji malam Rabu. Setelah khatam nggak lanjut. Ya, mereka sebagian ikut jamaah kita seperti ini, ada di tempat lain, ada yang mungkin ikut terus nggak lanjut. Nah, jadi alhamdulillah Al-Quran yang kita terapkan seperti ini sampai akhirnya kita buka sistem di formal ini. Nah, ini ada berita gembira baru tadi ceritanya ya. Jadi tambang, ada pis yang ceritanya. Hari-hari resah mereka ini. Ada apa, Mas? Kok rupanya ada yang mau disampaikan? Iya Ustaz, kita ini sudah Masya Allah sekarang ini. Ada apa? Sekarang di tambang itu gak boleh ngambil khotib dari luar. KPC sama ya? Iya. Gak boleh ngambil khotib dari luar. Jadi harus dari dalam. Lah, kadang-kadang si tukang tunjuk itu nunjuknya keliru. Yang ditunjuk yang gak bisa baca Quran. Tapi mereka mau ditunjuk. Nah, terus mau sampai gimana? Ya kalau nunjuk ya hati-hatilah yang betul bacaannya. Gini aja kalau begitu, sama siap-siap. Sama siap ditunjuk nanti. Kalau sama nanya begitu tapi nggak siap ditunjuk, repot nanti malah. Akhirnya ada baca khutbah. Jadi sampai tadi kebetulan yang tukang nunjuk itu dengan saya kenal. Dan kenalnya kenal baik sama saya, beliau. Nah, setelah rupanya yang tadi itu cerita, bagaimana sudah mulai tugas? Alhamdulillah Ustaz, kemarin sudah khutbah saya. Ini banyak komentar baik. Wah, bagus khutbahnya.
Wah, pokoknya nanti ini ya, yang bagian khutbah, bagian imami, semuanya akan dicarikan jebolannya Pak Sukri saja sudah. Karena orangnya juga sudah kenal sama saya sih. Jadi rata-rata kalau model kita ini ya, model kita ini. Di sini tuh biasa-biasa saja di sini. Tapi kalau sudah keluar biasanya terpandang. Maka hati-hati ya. Masuk sini. Apalagi nanti semakin melebar ini. Ya. Wah, ini rupanya ngajinya Pak Sukri sana ini. Ya ada petugas ini. Kita sendiri belum umpama. Kita harus siap-siap. Ya, itu Allah tampakkan di dunia namanya. Yang pasti kan nanti di akhirat. Ya. Anak-anak di sini ini sekarang ceritanya ya, ada lomba tingkat internasional itu masih ikut di dalam kejuaraan. Atau ada ranking 2 apa 3, pokoknya nggak ranking 1 ya. Anak sini masih masuk di dalam kejuaraan. Kemarin tingkat nasional itu Pildajil, juara 2. Anaknya orang KPC, Pak Haji, yang di dekatnya rumah sakitnya Pak Sulaiman itu. Kalau beliau kru apa ya, kru C ya, kru C. Kalau di sana dijuluki Pak Dokter. Siap, masih dikawin. Iya, masih dikawin. Konconya nih. Iya. Dia juara di Asia. Si siapa namanya? Aziza. Juara 2. Tingkat nasional. Nah, jadi sudah belum lama ini ada lomba ngaji. Orang anak sini sudah. Yang lain juga dapat, tapi sedikit aja. Yang banyak anak sini. Ya, kita kan nggak mau pasang-pasang baligo itu kan. Kalau kita mau pasang baligo itu misalnya juara internasional tingkat ini namanya ini, juara nasional lomba ini namanya ini, juara kabupaten ini. Semakin banjir di sini Pak. Tapi ya tidak boleh begitu tuh. Kalau ya negara saya nggak boleh. Nggak usah kamu pasang spanduk. Kamu kerja nyata aja, gerak. Ya begini ini maksudnya kerja nyata itu, ngaji nyata, sudah ngaji sudah. Nggak usah ada model termasuk akan dibangun, itu nggak boleh beliau. Bangun aja sudah, seadanya sebisanya. Nah, coba para bapak yang sekitar kita ini, pernahkah saya bikin tulisan akan dibangun PIK itu di jalan-jalan sana? Nggak pernah, nggak boleh beliau. Nah, ya sekarang bangun di kilo 14. Ya, ini sudah kita sering ke sana. Ada Pak di sana. Baru mudah-mudahan ya. Cuman ya saya nggak tahu ya asbab kita ngaji itu, kalau ceritakan itu lucu Pak. Lucu, aneh dan itu nyata. Apa? Lucu, aneh dan nyata. Dan alhamdulillah itu lanjut, gitu loh. Kita baca sekali lagi. Fi suhufin mukarramah. Moga. Fi suhufin mukarramah. Filmnya jangan kelamaan ya. Pas. Fi suhufin mukarramah. Moga. Fi suhufin mukarramah. Ya, dipersilakan Bapak. Fi suhufin mukarramah. Ya, bagus, lanjut Pak Dudi. Fi suhufin mukarramah. Mukarramah. Fi suhufin mukarramah. Ya, bagus, lanjut. Fi suhufin mukarramah. Lanjut. Fi suhufin mukarramah. Ya, lanjut. Fi suhufin mukarramah. Bagus, lanjut. Fi suhufin mukarramah. Lanjut.
Fi suhufim mukarramah. Lanjut. Fi suhufin mukarramah. Lanjut. Fi suhufin mukarramah. Lanjut. Fi suhufim mukarramah. Lanjut. Fi suhufin mukarramah. Mukar. Mukarramah. Diulang. Fi suhufin mukarramah. Nah, itu mukor itu. Mukar. Fi suhufin mukarramah. Ya, lanjut. Fi suhufin mukarramah. Lanjut. Fi suhufin mukarramah. Bersama. Fi suhufin mukarramah. 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 4 kali sama-sama. 1, 2, 3. Fi suhufin mukarramah. Fi suhufin mukarramah. Fi suhufin mukarramah. Fi suhufin mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Marfu'atin mutahharah. Lagi. Marfu'atin mutahharah. Apabila ada ra sukun jatuh secara fathah seperti ini contohnya ya. Mar, nah, itu tebal. Nggak boleh mar ya. Dan nggak boleh terlalu getar. Mar ya. Marfu'atin mutahharah. Diulang. Marfu'atin mutahharah. Lagi. Marfu'atin mutahharah. Marfu'atin mutahharah. Marfu'atin mutahharah. Fu. Satu alif karena apa? Setelah doma ada wawu sukun. Marfu'atin mutahharah. Monggo. Marfu'atin mutahharah. Diulang. Marfu'atin mutahharah. Lagi. Marfu'atin mutahharah. Monggo Bapak. Marfu'atin mutahharah. Ya, lanjut. Marfu'atin mutahharah. 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 Marfu'atin mutahharah. Ya, bersama. Marfu'atin mutahharah. Nah, kita bongkar hal-hal yang kurang atau hal yang biasa kurang baik ya. Misalnya mau yang tebal kan roknya itu. Itu kalau nggak hati-hati mimnya ikut. Sehingga jadi morfu, maksudnya marfu'atin ya. Sama-sama. Marfu'ah. Yang kedua, tuh ain itu kadang-kadang ainnya kurang. Setengah hamzah jadinya. Marfu'atin, marfu'ah, maksudnya ya. Kemudian tasdid pada hak. Nah, hak itu kadang-kadang kurang tegas. Mutahharah sama. Mutahharah. Toknya tebal, haknya tipis. Saya mutahharah. Oh, tebal semua. Mutahharah. Ayo. Mutahharah.
mutahharah. mutahharah. Nah, itu hak itu begitu. Kalau gini mutahharah. Nah, itu jadi hak. Mutahharah. Kenapa bisa lari ke hak? Karena tempatnya dekat sekali. Itu nanti hamzah hak, ya kan? Naik sedikit, ain ha. Nah, dekat sekali. Nah, maka bisa jadi haknya bisa menjadi hak jadi hak. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Haknya jadi hak, haknya jadi hak. Campur aduk, enggak karu-karu. Nah, Quran itu gampang sebetulnya. Kalau dipelajari. Tapi segampang pun apa Al-Quran ini, kalau nggak dipelajari nggak bisa betul. Atau betulnya perasaan. Karena nggak ada orang menilai kan, nggak ada orang lain, nggak ada gurunya, nggak ada temannya, pokoknya nggak ada yang lain, nggak ada yang menilai. Jadi perasaannya betul. Jadi betul perasaan namanya. Saya ini kalau di MTQ sering jadi dewan juri. Bagian saya pas tajwid. Ya, kadang-kadang diprotes Pak oleh peserta. Nah, protes nggak sendiri, bawa orang tuanya supaya mantap kan protesnya. Saya kadang-kadang tak guyon nih, Pak, Mas, saya ingin juara kan? Senyum aja orangnya. Tapi protesnya gak marah ya, orang baik-baik aja lah. Senyum aja. Iyalah Pak, ya ingin juara. Gampang Pak, ingin juara. Gimana Ustaz? Ya saya lomba sendiri. Saya lomba sendiri, adakan sendiri tanpa saingan. Pasti juara satu sampai. Iya. Betul. Iya kan? Guyonan tapi serius ya. Enggak Ustaz, saya ingin tahu di mana kesalahan anak saya. Nah, saya lupa yang kemarin juga. Saya bilang gitu. Padahal saya punya datanya. Saya tunjukkan ya, tapi kan nggak boleh. Kode etik itu nggak boleh. Begitu dibongkar nggak boleh. Nah, cuman kalau sampean ingin tahu kesalahan anak sampean Pak, sekarang suruh baca di hadapan saya. Pakai lagu Ustaz ya. Ya iyalah kemarin kan pakai lagu. Nah, tak dengarkan sudah tak nilai. Tak tunjukkan Pak, menyebut huruf ini salah, kalimat ini salah, huruf ini salah, kalimat ini salah. Oh iya Pak, banyak salahnya ya. Ya Bapak sendiri yang mengatakan banyak itu kan, saya menilai saja sudah. Banyak tidaknya saya nggak mengatakan. Bapak sendiri yang mengatakan itu. Iya Ustaz, banyak salah ternyata ya. Ya itulah baca Quran Pak. Kalau dinilai betul, apalagi kemarin itu waktu MTQ yang nilai tidak saya sendiri. Untuk tajwid saja 3 orang. Ya, untuk suara saja 3 orang. Untuk lagu 3 orang. Bagaimana orang satu yang nilai berapa? 9 orang. Ya. Kalau satu curang, masih ada yang lain yang 8. Tapi insya Allah nggak jarang mudah-mudahan ya, karena disumpah segala macam dan mereka menilai sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi model kita ini Pak, lain daripada yang lain. Model kita ini pokoknya salah dibetulkan. Tidak betul sekarang, tidak apa-apa besok. Tidak betul besok, tidak apa-apa besoknya lagi. Tidak harus betul sekarang. Ngaji bersama ada bulanan itu. Sampai banyak yang berani baca Pak. Karena sebetulnya nggak ada masalah sebenarnya. Risikonya cuma satu. Apa risikonya? Pokoknya salah dibetulin, ditegur aja. Dan kami sampaikan salah 3 kali dibantu sekitarnya atau sebelahnya. Nah, rupanya sudah nggak berani baca sebagian. Nggak tahu sini yang berani siapa ini. Belum ada aja sini. Pak Ferry sudah mulai berani. Nah, cuma nanti tidak apa-apa kita baca, tidak apa-apa. Apalagi nanti yang kita baca juz amma. Karena memang Al-Quran tidak boleh ditinggalkan bacaan tadi dalam keadaan salah. Maka harus ada yang betulin. Nah, gitu. Mudah-mudahan dapat barokah dari Al-Quran.
Karena di Al-Quran sendiri itu memang ada barokah. Ini ada anggota baru, banyak cerita dulu Pak ya. Coba kita buka surat Shad. Agak belakang sedikit ya. Setelah Yasin itu ada 4 surat atau 5 surat itu. Ayat 29. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Sudah ketemu? Nah, Ya, tolong Mas bacakan lagi. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Ya. Jadi Quran yang Allah turunkan kepadamu itu kepada Nabi Muhammad dulu. Ya, Qurannya ya ini sudah. Nah, di situ mengandung berkah. Penuh dengan berkah. Agar orang-orang ini mentadabburkan Al-Quran, kemudian agar orang-orang yang mentadabburkan Al-Quran tadi menjadi orang yang berakal sehat, orang yang normal, sehingga dapat pelajaran. Ya, pelajaran dari Al-Quran, dapat kebaikan dari Al-Quran, dapat berkah dari Al-Quran. Lah ini kalau tidak masuk ya nggak tahu Pak. Bukan Al-Quran ini. Masuknya kalau setengah-setengah, dapatnya setengah-setengah. Kalau masuk seperempat ya dapatnya seperempat. Kalau sempurna sungguh dan sungguh, dapatnya sempurna sungguh dan sungguh. Yang penting Allah tidak akan menyia-nyiakan ya, tetap disesuaikan. Ya, penyesuaiannya Allah itu tidak penyesuaian sama dengan manusia. Kalau manusia misalnya 1 balas 1, 2 dibalas 2. Nah, penyesuaian Allah itu bisa 1 dibalas 3, bisa 1 dibalas 10, bisa 1 dibalas tidak terhitung. Itu sesuainya Allah. Bukan sesuainya Allah, bukan kayak manusia. 1 balas 1, 2 balas 2 Anda. Nah, kalau lebih besar lagi ya kita nggak tahu sudah. Ada kan sudah kan tadi ya. Nah, sekarang silahkan dibuka surah Fatir. Fatir sebelum Yasin pas. Fatir. Ayatnya sama 29. Ayat 29. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tamur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Tolong terjemahkan. Sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Bersyukur.
Jadi ayat ini ada 2 ayat ya. Oleh Allah dijelaskan menggunakan kata-kata inna, sesungguhnya. Ya. Allah yang mengatakan, ditambah kata-kata apa? Sesungguhnya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu belajar dan membaca. Nah, itu kalau tafsirnya rangkap, belajar dan membaca Al-Quran tentunya dengan benar. Yang kedua, wa aqamus shalah, dan menegakkan sholat. Tentunya syarat rukun adabnya penuh semua dan dijauhi yang membatalkan. Yang ketiga, wa anfaqu, mereka infak mimma razaqnahum, sebagai rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka. Nah, hanya kami Allah itu ya. Cara sedekahnya sirron walannya, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jadi orang infak terang-terangan itu boleh. Ini dasarnya, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Yang penting semuanya karena Allah. Sembunyi-sembunyi kalau nggak karena Allah ya nggak betul. Contohnya saya misalnya, saya amal sembunyi-sembunyi, takut kalau diketahui orang, kalau nanti saya dikatakan pamer, ya, takut sama orang, ya, kalau nanti dikatakan pamer, kalau ketahuan, akhirnya saya sembunyi. Berarti tidak karena Allah. Nah, ini tidak boleh juga. Nah, terang-terangan kan juga boleh. Nah, tapi tetap karena Allah. Kalau terang-terangan terus ini biar saya nanti jadi bupati, tak umumkan semua ini infak saya ini, biar saya jadi RT, biar saya dapat istri lagi, sudah 4, masih ingin dapat lagi. Nah, itu yang tidak boleh, bukan terang-terangannya. Karenanya tadi itu, kalau sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, boleh, Allah sudah bilang di situ. Iya kan? Sirron wa alaniya. Malah double. Iya sembunyi-sembunyi, iya juga terang-terangan. Double suruh melakukan oleh Allah. Maka yang guna di daratan lantamu, maka mereka ini akan mendapatkan atau mengharapkan satu perdagangan yang tidak ada rugi. Terus tafsirnya adalah surga. Nah, kadang kita itu kalau cerita itu, pahalanya orang ngaji surga, pahalanya orang baca Quran surga, sudah karena repot sudah. Termasuk pahala yang sangat diinginkan oleh semua orang, surga itu sudah. Nah, tidak hanya itu, nanti di ayat berikutnya liyuwaffiyahum ujurahum. Itu Allah nanti masih menyempurnakan pahala-pahala tadi. Liyuwaffiyahum itu artinya menyempurnakan kepada mereka. Ujurahum bukan satu pahala, tapi pahala-pahala mereka. Itu jamak kalau kita ngaji nahwu tahu ini. Wa yazidahum, ditambah lagi oleh Allah. Allah masih menambah lagi mereka nanti. Coba itu, ada tijaratan lan tabur, ada penyempurnaan pahala, ada lagi penambahan. Min fadlih, anugerah dari Allah. Coba Mas ya. Ayo, kita masih ragu ngaji Quran, baca Quran, enggak ada sudah ini ya. Kalau ini sudah mantap semua. Nah, kemarin ada model begini Pak Jupri. Coba ini, enggak tahu Bapak ini siapa yang ngajak ini. Jadi kita selalu begini Bapak. Ayo kita selalu cari anggota dan teman, ajak anggota kita. Minimal lah satu orang dapat satu. Nggak tahu dapatnya sebulan sekali, setahun sekali, 10 tahun sekali, silakan aja sudah pokoknya. Itu urusan Allah. Kita yang penting berusaha mempengaruhi saudara kita, teman kita, tetangga kita, bagaimana diajak ngaji. Ya
kalau ngajak informasi yang bagus, yang enak ya. Jangan begini, ngaji di sana, masya Allah. Pak Suki kalau ngaji salah sedikit aja sudah kita nggak ada ampun sudah. Gue semakin takut orang. Enak ngaji sana itu ada minumannya. Terus selalu ada minumannya kan, beliau aja nggak bawa. Selalu ada minumannya, ada camilannya. Gurunya kalau ngajar itu nggak tegang, nggak senyum saja, enak aja kita ini. Nggak pernah dimarahi, nggak pernah diolok. Pokoknya yang bagus saja. Wah, gurunya sangar di sana itu. Jangan coba-coba sama salah sedikit aja, semakin takut orang sudah. Nah, alhamdulillah ngaji ini Pak. Kalau guru kita ini, kalau menurut daftar saya itu sudah 103 kali pertemuan. Nggak tahu nanti sampai mati itu berapa kali pertemuan, nggak tahu kita ini ya. Jadi sistem ini kita bangun, kita perjuangkan, sehingga ketika ini umpama satu ketika kita ini meninggal, dipanggil oleh Allah suatu waktu, sistem ini terus berjalan. Kayak dia Pak Sodi Alwi itu, walaupun beliau sudah dipanggil oleh Allah, sistem tetap berjalan. Tidak hanya di pesantren, dijalankan oleh semua para alumninya. Karena sistem sudah terbentuk. Nah, bentuknya ya begini nih Pak diantaranya. Terus ngaji, nanti si yang ngaji ini nanti jadi guru. Muridnya jadi guru terus sudah. Perkara ngajarnya di rumah seperti ini, di masjid, di musola, di sekolah-sekolah formal, di kantor-kantor, nggak apa-apa di kantor dekat ngaji ya. Kalau perlu KPC sana ada ngaji. Gurunya bisa aja, tidak harus saya, bisa Mas Arvin, Pak Jupri, atau siapa lagi, Mas Permawan, Pak Sokani. Sampailah Bapak kiranya sekian dulu. Mari kita tutup dengan doa kifar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabbalna bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ألف صلاة ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. ألف صلاة ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. ألف صلاة ألف سلام عليك يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.